स्टूडेंट्स। बेटा अपना आज का टॉपिक है मिलर इंडिसेस और क्रिस्टल प्लेन्स एंड क्रिस्टल डायरैक्शनस। देखो ਇਹਦਾ की मीनिंग है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का मीनिंग है कि जिस तरह क्रिस्टल्स होंगे हैं, क्रिस्टल्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट प्लेन्स हो सकते हैं जिन्हों की डिफरेंट ओरीएंटेशन हो सकती है। ठीक है जी, वो डिफरेंट प्लेन्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ओरीएंटेशन ਨੂੰ फाइंड आउट करना या वो प्लेन्स ਦੇ कोआर्डीनेट्स ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ठीक है जी, वो मैथड दे मैथड्स आते हैं अंडर मिलर इंडिसेस। तो थ्योरी की है, देखो क्रिस्टल लैटिस मे बी रिगार्डिड एज मेड अप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सैट ऑफ पैरलर प्लेन्स। मतलब किसी क्रिस्टल दे विच डिफरेंट ओरीएंटेशनस हो सकदियां ने, प्लेन दियां डिफरेंट सैट हो सकते हैं। वो देखो किवें है, मीनस सपोज करो कि तुहाडा कोई क्रिस्टल है, उहदे लैटिस पॉइंट्स ने, तो लैटिस पॉइंट्स तो जिमें देखो एक सैट प्लेन्स का सपोज करो आ बन रहे हैं, एक सैट प्लेन्स का आ वाला बन रहा है, कोई होर सैट आ वाला बन रहा है। मतलब एक क्रिस्टल के अंदर ही डिफरेंट सैट ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं तो उन्होंने डिफरेंट ओरीएंटेशन हो सकती है। मतलब वो डिफरेंट स्पेसिंग ते लाई कर सकते हैं। तो आपने उन्होंने ओरीएंटेशन फाइंड आउट करना है तो क्रिस्टल प्लेन्स के कोआर्डीनेट्स फाइंड आउट करना है। तो ये जी प्रॉब्लम सी, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया सीगा मिलर ने, तो उस करके इन्हों का नाम पिया मिलर इंडिसेस। तो देखो ये अपने दो चीज़ां फाइंड आउट करनियां ने। एक तो आप मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने ने, कहने का मतलब कि असी जेडे ये प्लेन्स डिफरेंट प्लेन्स शो हो रहे हैं, ये डिफरेंट प्लेन्स के कोआर्डीनेट्स फाइंड आउट करने ने। सैकेंड है कि जेडे ये प्लेन्स बनते हैं उन्होंने डायरैक्शनस फाइंड आउट किमें करते हैं। किसी भी क्रिस्टल के अंदर जेडे प्लेन्स बनते हैं वो प्लेन्स की डायरैक्शनस किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो सब तो पहला मैं तुहानूं करवाऊँगी क्रिस्टोग्राफिक डायरैक्शनस। मतलब वो प्लेन्स दियां डायरैक्शनस किमें फाइंड आउट करना है। क्लीयर है। हुण देखो जनरली आपां जिहड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अपने सिलेबस च नहीं है, बहुत एक्सटेंडिड फॉर्म च जिन्ने भी हैगे ने वो ज़्यादातर क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि क्यूबिक एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिन्हां दे लैटिस पॉइंट्स ने जिहड़े वो इक्वल डिस्टेंस ते हुंदे ने। इस करके जिन्ना भी आपां ये पोर्शन करांगे ये एप्लीकेबल है फॉर जनरली क्यूबिक क्रिस्टल्स। ठीक है, फिर जिहड़े डिफरेंट टाइप्स के होर क्रिस्टल्स ने उन्हां च होर कॉम्प्लीकेशनस आ जांदियां ने। तो क्रिस्टोग्राफिक डायरैक्शनस च इनिशियली तुसी देखो कि जो तुसी बुक च भी पढ़ोगे तो बेटा तुहानूं 4 तरह दी ब्रैकेट्स दिखणगियां। वो 4 तरह दी ब्रैकेट्स का अपना अलग अलग मीनिंग है। देखो की ने ब्रैकेट्स, एक तो हो सकती है स्क्वेयर ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह की ब्रैकेट हो सकती है स्क्वेयर, या राउंड ब्रैकेट हो सकती है, या ट्रायंगल ब्रैकेट हो सकती है, या फिर करली ब्रैकेट हो सकती है। तो ये 4 तरह दी ब्रैकेट्स ने। इन्हां 4 तरह दी ब्रैकेट्स की की मीनिंग ने वो मैं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप दसूँगी। इनिशियली जिहड़ा आपां आर्टिकल कर रहे हैं क्रिस्टोग्राफिक डायरैक्शन, उहदे च एक तो आऊगी स्क्वेयर ब्रैकेट, एक आऊगी ट्रायंगल ब्रैकेट। ठीक है जी, ये 2 ब्रैकेट्स बारे तुहानूं क्लीयर होगा, स्क्वेयर ब्रैकेट की हुंदी है, ट्रायंगल ब्रैकेट की हुंदी है। तो देखो फॉर डायरैक्शन टू टेल वी यूज स्क्वेयर ब्रैकेट। मतलब अगर तुसी क्रिस्टल प्लेन्स दियां डायरैक्शनस नू देखना है तो क्रिस्टल प्लेन दियां डायरैक्शन नू असी स्क्वेयर ब्रैकेट दे नाल शो करते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट का मीनिंग है सिंगल लाइन। स्क्वेयर ब्रैकेट का मीनिंग की है सिंगल लाइन, जिहड़ी कि उस क्रिस्टल दे कोई पर्टिकुलर सैट ऑफ प्लेन्स की डायरैक्शन नू दसूगी। क्लीयर है जी। स्क्वेयर ब्रैकेट का मीनिंग है कि क्रिस्टल के अंदर जिहड़े प्लेन्स बनते हैं वो प्लेन्स की डायरैक्शन की है, वो डायरैक्शन शो करूँ तो बाय सिंगल लाइन शो करूँ। क्लीयर है। तो ध्यान रखना, इट वुड नॉट बी प्लेन, इट इज़ अ सिंगल लाइन एंड कैन हैव 3 कॉम्पोनेंट्स एक्स वाई जैड। तो सिंगल लाइन के तीनों कॉम्पोनेंट्स होंगे एक्स वाई एंड जैड। तो हुण क्रिस्टोग्राफिक डायरैक्शनस ने जिहड़ियां उन्होंने फाइंड आउट करन दा की मैथड है वो देखो बेटा ध्यान दे नाल। एक चीज़ होर ध्यान रखनी है, देखो 1 1 1 जिहड़ा है, अगर स्क्वेयर ब्रैकेट 1 1 1 पे है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर सैट हुंदा है। इहदा मतलब की है, इहदा मतलब यही है कि सपोज तुहाडे कोल 2 2 वाला कोई सैट पे है, 2 2 2 कुछ लिखिया होया है, तो असीं उहदे चों 2 कॉमन लैके 1 1 1 उहनूं इस तरह लिख सकते हैं। मतलब असीं उहनूं स्मॉलेस्ट दे विच कन्वर्ट करने की कोशिश करांगे अगर साडे कोल ब्रैकेट्स दे विच इस तरह के कोई फैक्टर्स पए ने। क्लीयर है। तो हुण इह सब तो पहला असीं इहदी जिहड़ी ईजीएस्ट एग्जाम्पल है वो लैने आ। मीनस सपोज करो कि तुहाडे कोल स्क्वेयर ब्रैकेट 0 1 0 पे है। इहदा मीनिंग की है,
मतलब ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ 0 1 0 ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ x ਕੀ ਹੈ, y ਕੀ ਹੈ, z ਕੀ ਹੈ। x 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। y ਕੀ ਹੈ, y 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ y ਕੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, y ਕੰਨੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫॉर 1 ਇਹ 1 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕਿਊਬਿਕਲ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ z ਕਿੰਨਾ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ 0 to y ਹੋਈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਰੋ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਰੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ C ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ OC ਇਹ 0 1 0 ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਊਬਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਮੰਨ ਲਓ 0 1 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਹ OC ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 0 0 ਹੈ, ਇਹ 'ਚ x 0 ਹੈ, ਸੌਰੀ x 1 ਹੈ, y 0 ਹੈ, z 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ x 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਕੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫॉर 1 ਯੂਨਿਟ, x ਕੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ y 0 ਹੈ, z 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? OC ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਕੇਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 0 1 ਹੈ, x 0 y 0 z 1, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ। x ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, y ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, z ਕੰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦਿਸ OC ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ 1 1 1 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, x 1 y 1 z 1। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, x ਕੰਨੀ 1 ਮੂਵ ਕਰਕੇ, x ਕੰਨੀ 1 ਮੂਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਵੀ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, x ਤੋਂ y ਕੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ, x ਤੋਂ y ਕੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ। z ਕੀ ਹੈ? z 1 ਹੈ, z ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, z ਮੂਵ ਕਰਕੇ 1 ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ x y z ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? OC ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ 0 1 1 0 1 1 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਗਾ? x 0 y 1 z 1। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, x 0 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ x ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x to y ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, x to y ਚਲੇ ਗਏ ਫॉर 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ z ਵੀ ਆਪਣਾ 1 ਹੈ, ਇਹ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ z ਕੰਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ O to C ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੀ OC ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ OC ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 2 0 ਹੈ। ਹੁਣ 0 2 0 ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 0 2 0 ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 2 ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ 1 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ 0 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 0 1 0 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 0 2 0 ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ?
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ओरिजिन चूज करना है। एक्स कन्नी कोई मूवमेंट नहीं हैगी, वाई कन्नी हैगी है, जैड कन्नी फिर कोई मूवमेंट नहीं। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो इतों इतने डायरैक्शन ड्रॉ करोगे तो एरो ड्रॉ करोगे तो ओ सी जी होगी दी डायरैक्शन होगी। तो जो 0 1 0 की डायरैक्शन है वही 0 2 0 की डायरैक्शन होगी। उस तो बाद नैक्सट एग्जाम्पल है 2 बार 1 2। ਹੁਣ 2 ਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਜੇ ਵਾਈ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओरिजिन ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ओरिजिन ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕੰਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਾਈ ਤੇ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕੰਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣਾ ओरिजिन ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਸ ओरिजिन ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ओरिजिन ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ O to O ਡੈਸ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ 2 ਪਏ ਨੇ, 2 ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਬਾਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਰੇ 1 ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 1/2 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਰੇ ਇਹ 1 ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ओरिजिन ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ओरिजिन ਉਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ 1 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Z ਫੇਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ Z ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, Z ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ Z ਬਣ ਗਿਆ 1। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ओरिजिन ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ 1/2 ਹੈ, y 1/2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ 1/2। Z ਆਪਣਾ 1 ਹੈ, Z ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। क्वेश्चन की हुंदा कि आप इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जाना है। हुण अपना स्टार्टिंग पॉइंट O डैश है तो O डैश तो C तक एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये जिहड़ी लाइन है ये इस क्रिस्टल के प्लेन की डायरैक्शन नू शो करूगी। हुण नैक्सट एग्जाम्पल है 1 1 बार 1 1 1 बार 1। ਇਹਦਾ मतलब इच y है जिहड़ा y नैगेटिव साइड है, दैट मीनस कि ये ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओरिजिन ਨੂੰ शिफ्ट करना पऊगा वाई साइड ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ओरिजिन अपना O ਤੇ ਸੀ ਉਹ मैंने शिफ्ट करता O डैश ਤੇ, वाई ਕੰਨੀ शिफ्ट करता। आ पॉइंट ਤੇ ਹੁਣ अपना ओरिजिन आ गया। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ x ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ, ਦੇਖੋ x ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ x ਚੱਲ ਲਿਆ 1, x ਕੀ ਚੱਲ ਲਿਆ 1। y ਕੀ ਹੈ, y ਵੀ 1 ਚੱਲਣਾ ਹੈ, y ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, y ਮੈਨੇ ਚੱਲ ਲਿਆ 1। ਦੇਖੋ x ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, y ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, y -1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ z ਜਾਣਾ ਹੈ, z ਆਪਾਂ 1 ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ Z एक्सिस ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ O ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ 1 ਡੈਸ਼ 1 ਬਾਰ 1 0, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ओरिजिन ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ O ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ x ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ओरिजिन ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ O ਡੈਸ਼ ਤੇ। O ਡੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਾਂ ਨੇ x ਚੱਲਣਾ ਹੈ, x ਚੱਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, x ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y ਕੀ ਹੈ, y 1 ਹੈ, y 1 ਚੱਲ ਲੇ। z ਕੀ ਹੈ, 0, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਨ OC ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 0 0 ਹੈ ਜਾਂ 0 1 0 ਹੈ, 0 0 1 ਹੈ, 1 ਬਾਰ 0 0 ਹੈ ਜਾਂ 0 1 ਬਾਰ 0 ਹੈ, 0 0 1 ਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕਿਊਬਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ XYZ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ y1 ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ x1 ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ z1 ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, y ਕੰਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ x ਕੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ z ਕੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, XY ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ y ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ z ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫॉर cubic crystals and are equal and can be represented by triangle bracket। square bracket ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, triangle bracket ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨਸ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 0 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਆ ਗਏ। ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, y ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ z ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ ਆਫ ਪਲੇਨ। ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ ਆਫ ਪਲੇਨਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਨਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਮ ਸਟੋਨਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ x ਕੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, y ਕੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, z ਕੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 3 3 ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 ਬਾਰ 3 2 2 ਬਾਰ 3 3 3 ਬਾਰ 2 3 ਬਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂ? ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇਕੁਅਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਦੀ, ਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਲਰ ਇੰਡਿਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰ ਇੰਡਿਸਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।